हरे जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा जय जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरांग जनिताय गौरांग गौर हरि जय जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय माँ
सुभद्रा जय सुदर्शा। जय जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य जष्टोत्समदे गौर गोस्वामी गुरु महाराज की। नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य जष्टोत्सम भजन भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य जष्टोत्सम भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज की। नामाचार्य हरिधर ठाकुर की। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल स्वरूप की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त बुद्ध की। राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की। मायापुर नद्या धाम की। पूरी श्रीक्षेत्र धाम की। श्रीमती राधा रानी की। कृष्ण कन्हैयालाल की। भागवत महापुराण की। भगवद गीता की। भक्ति तुलसी महारानी की। गंगा माई जमुना माई की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। संवेद गौर भक्त वृंद की। निदाई गौर प्रेमानंदे आल गुरु शास्त्री कोटि आल गुरु शास्त्री कोटि आल गुरु शास्त्री कोटि आल गुरु गौरांग भक्ति वेदांत प्रभाषल गुरुदेव की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपपदां ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुणवैष्णवांश्चं। श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथं तं साधुं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादनसगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानुपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमः महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरोश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 55 अध्याय श्लोक 17।
स च संवरम् अभ्येत्य संजुगाय समाहृतम् अभिसहेस्त आक्षेप क्षिपन् संजनयन कलिम् स च संवर अभ्येत्य संजुगाय समाहृतम् अभिसहेस्त अपेक्ष आक्षेप क्षिपन संजनयन कलिम् स च संवरम् अभ्येत्य संजुगाय समाहृतम् अभिसहेस्त आक्षेप क्षिपन संजनयन कलिम् शब्दानुवाद सह से च एवं संवरम संवर अभ्येत्य सम्यवर्ती होई संजुगाय युद्धरे समाहृत यत् तांकु आह्वान कले अभिसहे असह्य तम ताकु आक्षेपे अपमान द्वारा क्षिपन भर्त्सना करी संजयन उत्तेजित करी कलिम द्वंद्व हरे कृष्ण। प्रथमे श्री श्री गौरनीताय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बल सुभद्रा महाराणी पाद पद्म कोटि कोटि दंडपद जनाए शिला प्रभुपाद शिला गुरुदेव और समस्त वैष्णव पाद पद्म कोटि कोटि दंडपद प्रणाम करुच्ची। ए अधमर कौन योग्यता ना ए व्यासासन बसापी आम भाया कामी क्रोधी लोभी आचरणहीन तेणुक जेहेतु मंदिर ए करुणा समस्त को भागवत गीता भागवतम कहते करने कहया पड़ो। तेणु प्रथम हूँ भक्त मानकर कृपा दरकार समस्त जब कृपा करेंगे ताहले किसी कहवा न करेंगे ताहले ये बसी रहा। तेणु समस्त करुणा भिक्षा करुच्ची अधम कृपा करेंगे कृपा करी सर्वे मिली करह करुणा अधम पतित बोली ना करिया घृणा समस्त को निवेदन। इस श्लोक श्री सुखदेव गोस्वामी आ पूर्व श्लोक एहीपरी कही मायावती महात्मा प्रद्युम्न को महामाया नामक जोगशक्ति प्रदान करछन्ति। तापरे प्रद्युम्न जाइछन्ति वर्तमान सम्बरासुरपुर को तो जीवे। तेणु दशम स्कंद हूँ भगवान केउ अंग प्रभु दशम स्कंद भगवान हूँ स्वयं भगवान ये भागवत हूँ स्वयं भगवान जो दशम स्कंद पाठ करुचे कौ अंग कह जाए भगवान क्यों अंग प्रभु हाँ मुख मुख पद्म। तेणु भगवान दशम स्कंद मुख पद्म आम जहाँ को देखिले कौटा को देखुचे मुख को देखुचे ना तार मुखर तो जना पड़े के सुंदर ना कि फेस प्रभु। तेणु मुखटा सुंदर हेल्ले आम सर्वांग सुंदर देखा तेणु भगवान मुख सुंदर ना। तेणु से सुखदेव साई गोटे रचना कहते श्लोक पढ़ा केमी मुखटा सुंदर है जच्छिन केत मणिभि परि सेव्यमानम भृत्या स्वया कुटिल कुंतल वृंद जुष्टम मीन दयाश्रयम दक्षी पद वज्नेत्र ध्याय न अनमयी मतंद्रित उल्लास दभ्रु घन कलारंगर कुंचित केश द्वारा मंडित भगवान मुखमंडल शोभा
ଠିକ୍ ପଦ୍ମକେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭ୍ରମର ଶୋଭାକୁ ମଧ୍ୟ ତିରସ୍କାର କରେ। ସେହି ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ବିଶାଳ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ନୟନ କମଳ ମଧ୍ୟରେ ଡୋଳାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିଏ ମୀନ ସଦୃଶ ଢଳଢଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଉନ୍ମତ୍ତ ଭ୍ରୁଲତା ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମନୋହର ମୁଖରବିନ୍ଦକୁ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ କ'ଣ ବସିଛି ଭ୍ରମର ରସ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୁଖ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ସେଇ ମୁଖ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେଶ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ଭ୍ରମର ବସିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିଛି, ତାଙ୍କ ମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ କିଏ ବସିଛି? ଭ୍ରମର। ଭ୍ରମର କିଏ? କୁଞ୍ଚିତ କେଶ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ବିଶାଳ ଚଞ୍ଚଳ ନୟନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଡୋଳା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମୀନ ସଦୃଶ ଢଳଢଳ ହେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡୋଳା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡୋଳା ଅଛି ଆଖି ଭିତରେ, ସେ ମୀନ ସଦୃଶ ସେ ଢଳଢଳ ହେଉଛି। ଡୋଳା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିଏ ମୀନ ସଦୃଶ ଢଳଢଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଉନ୍ମତ୍ତ ଭ୍ରୁଲତା ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମନୋହର ମୁଖାରବିନ୍ଦକୁ କେଉଁମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ? କେଉଁ ରସର ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମୁଖାରବିନ୍ଦକୁ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ? କେଉଁମାନେ ଏ ମୁଖାରବିନ୍ଦକୁ କେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ? ଗୋପୀମାନେ, ବ୍ରଜ ଗୋପୀମାନେ, ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତ, ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଦାବେଳେ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଆମର ଯେଉଁ 5 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ, କେଉଁ ରସରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଦର୍ଶନ ଆଦିରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛୁ, ତାପରେ ରୁମ୍ରେ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର, ତାଙ୍କ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଙ୍କି ହୋଇକି ରହିଯାଏ ଏଇ ମୁଖପଦ୍ମଟା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ନାଇଁ କି? ତେଣୁକରି ସେଇ ମୁଖପଦ୍ମକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ପଦ୍ମନ ସମ୍ରାଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। ମାୟାବତୀ, ତାଙ୍କର ମାୟାବତୀ ନାମକ ମାୟାବତୀରେ ସଞ୍ଚିତ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ରାସୁରପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ? ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ? ସେ ଜାଣିନି ନା, ସେ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ନାରଦଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ତୁମର ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗୃହରୁ ନେଇ ଆସି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସିଏ ଭାବିଛି ମରିଯାଇଛି। କିଏ? ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଯାଇଛି। ସମ୍ରାସୁର ଭାବିଛି ନା ମୋର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ସେ ମରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ, ସେ ପଚାରେ ତୁମେ କିଏ? ସେଇଠି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ମୋର ପାଦପଦ୍ମକୁ ତୋର ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇଥିଲୁ ନା? ଯଦି ଆଣିକି ଯାଇଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ହାତରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ସମ୍ରାଟର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଲଗେଇକି ଯାଇଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ମୋର ପାଦପଦ୍ମକୁ ତୋର ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇଥିଲୁ ନା? ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଭାନୁମତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୋର ପିତା ବାସୁଦେବ, ମୋ ମାତା ହୁଅନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ, ନାଇଁ କି? ମୋର ନାମ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସେତିକି ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୋର ଏଇ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, କାଳ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନିବେନି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଂସା ଦୋଷ କରିବେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ଆସିବେ, ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କରୁଣା ରୂପରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। କି ବୈଜ୍ଞାନିକ, କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କି ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଆମେ ମରିବୁନି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କରୁଣା ରୂପରେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ନ ମାନିବେ, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରିକ ପ୍ରଭୃତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ, ଡକ୍ଟରମାନେ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାଳ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଜି କାଳ ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମୁଁ ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିଦେଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ଶତ୍ରୁ, ମୋର ଏ ଜଗତରେ କିଛି ହେବନି, ମୋର ଧନ ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ଗର୍ବ ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ହେଉଛି, ଆମର କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ମିଳିଯାଉଛି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ତେଣୁ ତାପରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି, ତୁ ହେଉଛୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, ନରାଧମ, ଅଧମ, ପାପାଚାରୀ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ।
शास्त्र नियम को सब भांगीचु एवं भक्त को दुख देचु ताको भर्सना करुँच माने युद्ध पर भर्सना करुँच तेणु भगवान भी प्रभुपाद महाराज जब प्रवचन दिखती बाहर अमेरिका मैंने सब प्रवचन दिखती जो मैंने भगवान मानते माने नास्तिक मैंने रास्केल नॉनसेंस प्रभुपाद को जड़े कहले भगवान आप कहीं एत शोधुंट गाड़ी दौरान नॉनसेंस इडिट कहते ना भगवान तो गीतार 4 थर गाड़ी देते भगवान भगवत गीतार न माँ दुष्कृतिन मूढ़ा प्रपदंते नरधमा माया अपहृत ज्ञान असुर भाव आश्रित 4 थर सब भगवान गाड़ी देते असुर मान जो मैंने नास्तिक मान जो भगवान मानती ना तेणुक असुर लोक मान सदाबले मृत्यु को भय आउ कौटी भय नहीं आउ तो सब पाखे अच्छी धन दौलत सब पाखे मृत्यु को भय तेणु केमी आम बचबू अमर हबू माने अच्छी तो माने धन संपद सब उपभोग करी मु भगवान मु मरबिनी के अमर हेबी सेटा हूँ टार्गेट माने मु मृत्यु को जय करी उपभोग करी तेणुक भगवान ये जो मैंने गंड मूर्ख माया अपहृत ज्ञान असुर स्वभाव नराधम एम भगवान 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 एम भगवान को बुझीपारे एम दुष्कृति नु जो मैंने स्वीकृति से बुझीपारे तेणुक मृत्यु को असुर मैंने डरती आज सम्रासुर मृत्यु को भय करके आज क्या प्रद्युम्न को आज नहीं आसी फोपाड़ी देती किंतु जो मैंने भक्त से करती आज परीक्षित महाराज 7 दिन भितर मृत्यु अभिशप्त होती सी कौन कले जा गंगा नदी कूल बसिकी तपस्या कले बा केमती भगवान पाइबी सुखदेश आसिले कि भक्तर चेतना असुर चेतना तेणुक जो मैंने भक्त से मैंने भगवान को किपरि पाइबी ता जीवन लक्ष्य मृत्यु से भय करनी केमती भगवान को पाइबी मृत्यु आसू जो आसा कथा आसू तेणुक मृत्यु को मैंने भय कर हाथ टेकिले किए मृत्यु भय कर राधानंद बहुत डर बेसी रोग हो तो मृत्यु को किसी डरिया दरकार ना जिते मृत्यु आस प्रभुपाद कहते कृष्ण चेतनशील रुह मृत्यु जो आसा कथा आसू आम यदि भगवान को भजन साधन रहा मृत्यु जो आसा कथा आसू किसी पर ना भक्त जो जो समय मृत्युवरण करूँ यदि कृष्ण चेतना कृष्ण कनसीयस रहा कथा भगवान को चिंता भगवान को सेवा पूजा तेणुक से जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा भगवान विषय संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सी मृत्यु को डरबनी भगवत गीतार भगवान द्वितीय अध्याय कहले आम हूँ प्रत्येक भगवान अंश विशेष आत्मा आमर शरीरटा गोटे सार्टा नष्ट हो कौन तुमको दुख लगुच राधानंद बाबू फोपाड़ी देले पुणी आ गोटे सार्ट किणव ये दुख को आनी आत्मा तो अमर नुआ सार्ट मिल नुआ देह गोटे जन्म शरीर है पुणी गोटे नुआ नुआ सार्ट मिल आमको आनंद लगे कथा दुख कहीं लगुच मैंने भगवान पाखे यदि शरणागति आमको कम्प्लीट सरेंडर होगा पड़ो भगवान पाखे पूर्ण शरणागति हेल्ले आमर दुख रही से भगवान पादपद्म लक्षण कहुई भगवान पादपद्म कौन केमी आम शरण शरण पदपद्म लक्षण जाना पड़ो भगवान पादपद्म आम शरण लेचे लक्षण कौन अच्छी से आम धरिया पड़ो से भक्ति ठाकुर कहते अशोक भय अमृत आधार तुमार चरण द्वया अशोक भय ताहाते खाना विश्राम लया छाड़ेनु भवेर भया तेणुक भगवान पादपद्म हूँ अशोक शोक ना शोक कर किसी ना भगवान पादपद्म शरण नहीं शोक कर किसी ना शोक करवा क्रंदन करवा कृष्ण प्राप्ति कि शरीर रोग आज खाया मिललानी कि जिन मिललानी से शोक ना भगवान त्रिभुवन मालिक त्रिभुवन नायक पादपद्म आम आशा नहीं भय कर कौन अच्छी जब बापा पाखे पुओ अच्छी सी कहूँ मोर भय ना गोटे भौतिक जगत लोक ये माने
ବାତବିତକ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ମୟ ସାରା ଜଗତର ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ଭୟ କାହିଁକି? ଭୟ ଯିଏ କରିବେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବେଶୀ, ଶରୀର ପ୍ରତି ମୋହ। ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମାନେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଯାହାର ବେଶୀ ଭୟ ତାର, କଥା ବୋଧେ ସହିପାରିବେନି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବେଶୀ, କଥା ବୋଧେ କହିଲେ ସହିପାରିବେନି। ଆଜି କିଏ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଜି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାହାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେଉଁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ସନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବ ସିଏ, ନାଗ ସାହେବ ବାହାରିବ ପୁରା ଫଣା ଟେକିକି। ତାପରେ ବୋଧେ ଅଛି ମାନେ ନାଗ ପାଖରେ, ନାଗ ଯେଉଁ ଇଏ ଲାଞ୍ଜରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ସେ ଫଙ୍କି ବାହାରିବ। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, କଥା ବୋଧେ ସହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତୃଣା ଦେବୀ ସୁନିଶ୍ଚନ ତରରେ ବସିତା। ତୃଣ ଭରିଆ ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ପତ୍ର, ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଘାସ ବା କୁଟା ଭଳିଆ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କଥା ବୋଧେ ସହିପାରୁନି। କାହିଁକି? ଶାରୀରିକ ଚେତନା ଯାହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଥିବ, କଥା ବୋଧେ ସହିପାରିବେନି। ଆମକୁ ଆତ୍ମଚେତନା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମଚେତନା ରହିଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା କଥା ଆସିବ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଜଗିପାରିବାନି। ଏଇ 2020 ମସିହା ସାରା ଜଗତ ୱାର୍ଲଡରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଯିବ, ଭଗବାନ କେମିତି ଆସନ୍ତି ଜୀବ ପାଖକୁ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ, ନାଇଁ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଲୀଳା ଆମର ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମର ପ୍ରବଚନରେ ନାମରେ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବାନି, କି କୌଣସି ଲୋକ ଅଟକାଇ ପାରିବନି। ଭଗବାନ କାଳ ରୂପରେ ଆସିବେ। ଏଇ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ପାରା ଦିନକର ଆସିଛି, ପାରାଟେ ଆସି ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଯମଦେବତା ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯମଦେବତା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପାରାଟା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଆର ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ଅଛି, ଇଏ କେମିତି ମରିବ? ମନ୍ଦିରରେ ରହିଯାଇଛି ନା ଆସିକି, କେମିତି ମରିବ? ଏମିତି ଭାବିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଏଠୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ଦେଖିଦେଲେ, ଆଜି ଇଏ ପାରାଟାକୁ କାହିଁକି ଯମଦେବତା ଅନଉଛନ୍ତି? ଗରୁଡ଼ ଦେଖିଲେ, ଗରୁଡ଼ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ପୁରା ଶହ ଯୋଜନ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗଛ କୋଡ଼ରେ ରଖିଦେଲେ। ଶହ ଗଜନ ଗୋଟେ ଗଛ କୋଡ଼ରେ ରଖିଦେଲେ, ନେଇକି ରଖିଦେଲା ପରେ ଆସିଲେ ଗରୁଡ଼। ତାପରେ ଯମଦେବତା ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କହିଲେ, କାହିଁ ଯେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରିଛ? ନା ଏଇ ଗଛ, ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ପାରାଟା ଅଛି ତ, ଆଜି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଆଜି କେମିତି ମରିବ? କି କହିଲେ ଗରୁଡ଼? ହଁ, ଯମଦେବତା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ କହିଲା ପରେ, ନା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କେଉଁଠି, ଶହ ଯୋଜନରେ। କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଇଏ ଯମଦେବତା କହିଲେ, ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସ। ଗରୁଡ଼ ଯାଇକି ଦେଖିଗଲାକୁ ସେ ପାରାଟାକୁ ସାପ ଖାଇଦେଇଛି। ପାରାଟାକୁ ସାପ ଖାଇଦେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଥିବା କଥା ସେ ଆସି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ତାକୁ। ଗରୁଡ଼ କହିଲେ, ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ନା, ତାକୁ ନେଇକି ରଖିଦେବି। ଏତେ ଯୋଜନ ଭିତରେ କେମିତି ଯିବ ଇଏ ଏତେ ସମୟରେ? ପାରାଟା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ନା, ସେ ଏତେ ଯୋଜନ ଯାଇପାରିବ କି? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ ସେଠି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା କଥା ଆସିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ରାସୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କାଳ ରୂପରେ। କିଏ? ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଆମେ ତ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛେ, ଆମର କିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛି? କିଏ? ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆଜି ସମ୍ରାସୁର ହୃଦୟରେ, ଆଜି ସମ୍ରାସୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆମର ହୃଦୟରେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ଆମେ କାହା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ? ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କାଦମ୍ବିନୀରେ କେମିତି ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦମାସ, ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବା, ହେଲେ ଆମକୁ ସିଏ କିଛି କରିପାରିବେନି ଆମ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ। କୃଷ୍ଣ ସେବା କର୍ମାପଣେ, କ୍ରୋଧ ଭକ୍ତ ଦୋଷୀ ଜନେ। କୃଷ୍ଣ ସେବା କର୍ମାପଣେ, କ୍ରୋଧ ଭକ୍ତ ଦୋଷୀ ଜନେ। লোভ সাধু সঙ্গে হরে কথা, লোভ সাধু সঙ্গে হরে কথা।
इष्ट लाभ बिने मद कृष्ण गुण गाने मोह इष्ट लाभ बिने कामनाटा आम हृदय आसिले आम जा शत्रु मान रक्षा पाइबा कामना अच्छी सद आम शरीर पाई मैंने कामना रहे मृत्यु कामना को ट्रांसफर करा पड़े कृष्ण सेवार आम कामना अच्छी ना कामना को भगवत सेवार लगे कामना तृप्त हो पार क्रोध कौट लगेगा भक्त विदुषी जन जो मैंने भक्त को निंदा करती भगवान को निंदा करती आम लगे आमर कौन है मोर कौन है मोर लुगाटा नहीं गला कि मो घंटा नहीं गला कि आप मत किए क्या कहीदेला इथपाई जो करवा यहाँ हूँ आम अपराध पाप तार फल भोगिया पड़ो लोभ साधु संगे हरि कथा भगवान कथा श्रवण करने आमर लोभ दरकार जोटा शुणिले आम हृदय भगवान प्रति आसक्ति आसो भगवान प्रति लोभ आसो पाइबा लोभ केमी आसो भगवान कथा शुणिले ही भगवान लीला गुण श्रवण कले ही आम भगवान प्रति लोभ आसो कौन मत ना प्रथम अंग हूँ भगवान कथा श्रवण जी श्रवण करनी से जीवन भगवान को केवे तार लोभ आसबनी जे खाइनी पनीर सब्जी ताको लोभ आसो ना कौन खाई सीना पनीर सब्जी लोभ आसो जय श्री श्री गौरनीताय कृष्ण राम जगन्नाथ सुभद्रा तेणुक आज प्रद्युम्न भगवान ये कार्य कहते केमी माने भर्सना कर सम्रासुर को तार गोटे एग्जाम दौरान महाभारत युद्ध बर्तमान दुर्योधन समस्त सैन्य भीष्म द्रोण समस्त बर्तमान धराशायी केवल बंची दुर्योधन आउ अश्वत्थामा आउ किए कृपाचार्य तेणु बर्तमान माने भयर जैसे माने कौट लुचिक अच्छी गोटे सरोवर में कहीं देखिपारे बर्तमान लास्ट तार पार्ट आउ कहीं नहांती सेठी पंचपांडव खोजी खोजी पूरा कौटी पाइले कौटी लुचि सी मैंने दुराचारी पापी कौटी पाइले जो को व्याध मैंने मांस संग्रह करते संग्रह कर सी देखिले जे अश्वत्थामा आसी दुर्योधन पाखे कथबार्ता हो जाकि ये कथा शुणिले किए व्याध मैंने जो पशु संग्रह से मैंने जाकि कहले जाकि युधिष्ठिर महाराज एमती एमती दुर्योधन रही कौटी सरोवर भितर मानसरोवर तेणु से समस्ते पंचपांडव प्लस कृष्ण आसती आ युधिष्ठिर कहते बाण मारुंट माने वाक्य बाण दुर्योधन निजर वंश और बंधु मानक समूले ध्वंस कर जीवन रक्षापी जल मध्य आत्मगोपन करिछु तुमर कौन दर्प बा अभिमान प्रकाश पाऊना यहाँ कौन दर्प अभिमान पाऊनी समस्त को विनाश करके तू आसी पानी भितर लुचिछु जल भितर तोर यहाँ अभिमान नुह यहाँ तोर गौरव नुहे कर्ण और शंकुनी परामर्श निजक अमर बोली भावी ज्ञान करी जो सब पाप काम करूँ ताहार फल भोग बर्तमान करने पड़ो तेणु क्षत्रिय धर्मर बसीवर्त हो तू जल भितर बाहरी आस ता हृदय पूरा प्रवेश कला सी कहूँ मु तुम समस्ते आस पंच भाई मु समस्त युद्ध करें ना तुम केमी मारी क्या समस्त मिली चक्रव्यूहरे अभिमान को बध कें कर युद्धमाला ठीक अच्छे तू आम भितर जहाँ चॉइस करूँ जहाँ चॉइस करूँ तू युद्ध करूँ युद्ध जय करूँ साम्राज्य तू ग्रहण करूँ किए युधिष्ठिर महाराज कहले केते धार्मिक व्यवस्था कर समस्त आज मारिदेवा कि धर्म अच्छा युधिष्ठिर ना तू जहाँ चाहबू आम जनक भितर तू जय कर ते मुझे साम्राज्य देदेवी कृष्ण अच्छी अटक गले कौन कले बड़ भाई तमें दिन पशा खेल समस्त को बाजी रखी द्रौपदी की बाजी रखीदेल आज जन को जदि क्या नकुल की सहदेव जहाँ को कहीदेव ताले सी पुणी पुणी आउ थे आरंभ हम युद्ध से नहीं ना ता साम्राज्य कौन कल तमें माने किए भगवान कृष्ण बहुत जागृत कले अर्जुन मैंने क्या युधिष्ठिर महाराज कहले कहले तमें दिने पशा खेलिकी सब हारी जाकि राजी हारीगला सब द्रौपदी बाजी लगेदेल आज पुणी कहूँ आम पांच जन जहाँ चॉइस कर देदेवी जदि क्या देदेवे क्या चॉइस करदेव सी चॉइस करें कहीं माया उपरत ज्ञान चॉइस कर चॉइस करता भगवान को देले गोटे चांस
ଚଏସ୍ କରିଥାନ୍ତା ମାନେ କାହାକୁ ସହଦେବକୁ ସେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମାୟାକୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଅପହରଣ କରି ନେବେ। ଚଏସ୍ କରିପାରିବନି ସିଏ, କାହିଁ ପାପା କାମ କରୁଛି ନା। ଦୁଷ୍କୃତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭଲ କାମ ଆସିବନି। ଲୋକମାନେ ବାହାରେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଇସ୍କନ ଚରସ ବିକୁଛି, ଇସ୍କନ ଇଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି। ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଚରସ ବିକୁଛୁ କେଉଁଠି? ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେରିକାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେଠି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ହେଇଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଠୁ ଆସୁଛି ଚରସ। ନୟାଗଡ଼ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କହିଲା, ନୟାଗଡ଼ ହଳଧର ମହାରାଜ କହନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ମାଟି ଖରାପ। ତାଙ୍କର ମୋର ସଦାବେଳେ ଲାଗୁ, ଆମ ବସରେ ନାମ ଗୋଟେ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ମାଟି ଖରାପ କ'ଣ? ତମର ତ ଭଦ୍ରକ ଆଉ ପଠାଣ ସବୁ ଆଉ। ପଠାଣ ଆମର ଶାସନ କରିଛି, ଆମ ଇଂରେଜ ଆମ ଶାସନ। ସିଏ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ବସିବେ ଆମ ବସ୍ ନାମ ହୋଟେଲରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ଉଠିବେନି, ସାଇକେଲ ଯାଉଥିବେ, ଶ୍ୟାମା ଦେଖରେ ତମ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ମାଟି ଖରାପ। ତମ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ମଦନ ମୋହନକୁ ତରଳେଇ ଦେଲେ। ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ମଦନ ମୋହନକୁ ତରଳେଇ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ନା। ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନଙ୍କର ସେତିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ସେତିକି ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ନିଜେ ତଳେଇବେ ନା, ଆଉ ତମେ ତଳେଇ ଦେବ? ଯିଏ ଭଗବାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତଳେଇବେ ନା, ଆଉ ତମେ ତଳେଇ ଦେବ? ମାଂସ ଖାଇକି ପଠାଣ। ସିଏ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ଗେଲେରେ ତଳେ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତେଣୁକରି ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରହିପାରିଲାନି, ଆସିଲା କଟୁ ବାଣ ନା। ତେଣୁ ଆମର ତାର ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱା ଅତି ଲୋଭମୟ ସୁମତି। ଆମର ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ଜିହ୍ୱା। ଜିହ୍ୱାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ହେଲେ ଭଗବାନ ନାମ ବାରମ୍ବାର 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 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏଇ ନାମରେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଆଉ ବାଜ୍ୟ କଥା ସେ କହିବନି। ଆଉ କାମ ନ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦେବ? ନାମର ଆସ୍ୱାଦନ ଯେତେବେଳେ ପାଇବ, କିଏ କହନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଣ୍ଡବିନି ମୋ ଜିହ୍ୱା ନାଚୁଛି ଏମିତି ଭଗବାନ ନାମ କରିକି, ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ତୁଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛି, ଏବେ କର୍ଣ୍ଣ ଚାହୁଁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନାମ। ଆମେ 16 ମାଳା ସହିଲେ କେମିତି ରହିବ? 16 ମାଳା ସହିଲେ ଥୋଇଦିଅ, ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କର, ସବୁ କର। ଆମେ ଏଠି ଆମର କରୁଣା ପଡ଼ିଛି, କିଛି ତ ସେବା ନାହିଁ। ପୂଜାରୀ 80 ଟଙ୍କା ସହିଲେ ଆଉ କାହାର କାମ ଅଛି କହିଲେ? ସେବା ଅଛି। ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା, ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଘଣ୍ଟାଟେ। କ'ଣ 24 ମାଳା ଜଣେ କରିପାରିବନି? ନା, ସେଇଟା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ କାମ କର। ଶୋଇବା, ଗୁଲିଗପ କରିବା, ବସିବା, ଭଗବାନ ନାମ କରିପାରିବା ଆମେ? ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କିଏ ଅଧିକ କରୁଛି କହିଲେ ସେବା ଆମର? ପୂଜାରୀ 80 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆମେ ଭଗବାନ ନାମ 24 ମାଳା କରିପାରିବାନି? ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜିହ୍ୱା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ବେଙ୍ଗ ବୋବଉନି, କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ବୋବଉଛି ନା ବେଙ୍ଗ? ସାପକୁ ଜଣଉଛି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ମୋତେ ନେଇଯା। ଭଗବାନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଯାହା କହିବା, ଏ ଜିହ୍ୱା ହେଉଛି ବେଶ୍ୟା। ବେଶ୍ୟା ଜିହ୍ୱା କହନ୍ତି ମାନେ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ବେଶ୍ୟା। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି, କ'ଣ ସେ ବେଶ୍ୟା ନୁହଁ? ଆମେ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇନେ? ସେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ନା? ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛ, ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବଦେମୀ, ଆମର ସେ ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କ ସେବା, ତାଙ୍କୁ ବି ସୁଖ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ବି ଆନନ୍ଦ ଦେବା, ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ କ'ଣ ବେଶ୍ୟା ନା? ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ମନସିକା କହନ୍ତି, ଜିହ୍ୱା ହେଉଛି ମାନେ ବେଶ୍ୟା। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ହୋଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାନେ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ତୁଳନା। ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ନା ଯିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁଖ ବିଧାନ ଚାହେଁ, ନା କି? ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? ବୃନ୍ଦାବନ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜତନ ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ ରମ୍ୟା କାଚିତ ଉପାସନା ତଦ୍ ବଧୁ ବର୍ଗଣ ଯେଉଁ କଳ୍ପିତା। ବ୍ରଜବଧୁ ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମର ଧାରା। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ, ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଧାମ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ମାର୍ଗ କ'ଣ? ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ କାହିଁ ଆସିବ ଆମର? ତେଣୁକରି ମୋର ମାନେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ତ ସଦାବେଳେ ଟିକେ କମ୍। ମୁଁ ମାନେ ଆଉ ଯାହା ଗୀତା ଫିତା ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ମନେ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ୍, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ହଁ, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତାର ଅଙ୍ଗକୁ ବଧ ଅଙ୍ଗକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ତାର ଅଙ୍ଗଟା ଥିଲା ନା, ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଟୁ କଥା କେମିତି ଆଜି କି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେଉଁ କଟୁ କଥା ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ସମ୍ରାସୁରକୁ, ଏଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ କଟୁ କଥା ସେ ବାହାରିଲା, ମାନେ
ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କାହିଁକି ମନ ହୁଏ? ତେଣୁ ସେଇଠି ଦିନକର 4 କୁମାର ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି? ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ 6ଟା ଦ୍ୱାରା କ୍ରସ୍ କରେ, 7ଟା ଦ୍ୱାରା ଜୟ ବିଜୟ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ନଙ୍ଗଳା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ସବୁ, ଛାଡ଼ିଲେନି। ସେଠି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ କିଏ? 4 କୁମାର। କ'ଣ କହିଲେ? 4 କୁମାର କହିଲେ, କ୍ରୋଧର ମୂର୍ଖ ଦ୍ୱାରପାଳ, କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ ମୂର୍ଖ ଦ୍ୱାରପାଳ, ତୁମେ ରଜ ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିର୍ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ପାଦପଦ୍ମ ଅଧୀନରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମର ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛ? କ୍ରୋଧରେ 4 କୁମାର ଗାଳି ଦେଇକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତୁମେ ଆସୁରୀ ଯୋନିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କୀଦୃଶ କସ୍ୟ ବା ସାପପା ହରି ଦାସାଭି ମର୍ଶନ ଅଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଇବାଭାତି ହରେ ରେ କାନ୍ତିନି ଭବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନାରଦ ମୁନି କି ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ କହିଦେଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ଯାହା ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସଂସାରକୁ ଅତୀତ କରିଦେଲା? ଏ ଯେଉଁ 4 କୁମାର ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମର କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ, ତଦ୍ଧାମ ପରମ ଯିଏ ମୋ ଧାମକୁ ଯିଏ ଥରେ ସେ ଆସିବନି। ତାହେଲେ କେମିତି ଆସିଲେ? ସଂସ୍କୃତ ମାଧବ ପ୍ରଭୁ କହିବେ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ମୁଁ ବୀରର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି, ନହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରୁ କିଏ ଆସିବ? ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ଆମେ ନବକିଶୋର ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରୁ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୀରରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି, ନାଇଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ବୀରରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି? ରଜା ସହିତ କରିବ ନା ଆଉ ପ୍ରଜା ସହିତ କରିବ? ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ ସହିତ ଫାଇଟିଂ କରିବି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି। ତେଣୁ ଜୟ ବିଜୟକୁ ଏଇ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା, ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ପତନ ହୋଇପାରିବ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବୀରରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ସମ୍ରାଟଶ୍ୱରକୁ ଆଜି ବଧ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନି ଦୁଃଖ ଆଣିଛି ହେରି, ମା କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ରତିଦେବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରତିଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେବ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ଭଗବାନ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଭଗବାନ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସଂହାର କରିବେ। ଭକ୍ତ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆୟୁ ଶ୍ରିୟ ଯଶୋ ଧର୍ମ ଲୋକାନିଶିଷ ଏବଚ ହନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସର୍ବାଣୀ ପୁଂସ ମହତ୍ ଦଦିଶ କ୍ରମ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଅନାଦର କରନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ, କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା? ଆମ ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାରରେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ନବକିଶୋର ମୋତେ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ସେଇଟା ରହିଲା। ସେଇଟା ତାର ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନ ଦେବେ। ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ଅଜ୍ଞ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରେ। ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ କୌଣସି କିଏ କହିଲେ ତାକୁ ମାରିବା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ସହିତେ ନପାରେ। କୃଷ୍ଣର ସ୍ୱଭାବ ଭକ୍ତ ନିନ୍ଦା ସହିତେ ନପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ତେଣୁ କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ଦେବାନି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯିବେ ପୁରୀରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଅଛି, ଫଟୋ ରଖାହେଇଛି, ତା ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ିବେ। ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ କୌନ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗନ ନଦିବ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ସଦା ସନ୍ତୋଷ ରଖିବ। ଯଦି ଭକ୍ତି ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଭଗବାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ ବି ଉଦ୍ବେଗ ଦେବାନି। ସେ କାହିଁ ଭଗବାନ ଅଂଶ। ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଛେ, କୁକୁର ବି ସେ ଶରୀର ପାଇଛେ, ଆତ୍ମା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଭଗବାନ ଅଂଶ ନା। କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବାନି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି ଚାହୁଁଛେ। ଆପଣ ମନ୍ଦିରରୁ କୋଟିପତି, ମନ୍ଦିରରୁ 10,000 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କି ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କିଛି କହିବେନି। ଆରେ ଇସ୍କନ ହେଉଛି, ଇସ୍କନ କେତେ ଲୋକ କେତେ ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ କହନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ପାହାଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁଠି ସହଜ ସେବା କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, କିଏ କେତେ ନେଉଛି ନେଉ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତକୁ ଅପମାନ କରିବା, ଭକ୍ତକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଭଗବାନ ସହିପାରିବେନି।
ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଯିବା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଏ କଲା ସେୟା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏୟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମଦନ ବାବୁ ଇଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଶୁଣୁଛେ ଆମେ। ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, କାହିଁକି ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ କି କାହିଁକି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଜି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଆସିଛି କ'ଣ ମୋହ। ଆଜି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁକି ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଲାଙ୍କା ପାଖରେ ବନ୍ଧନ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିବା ଇଏ ନେଲା ସେ ନେଲା ସେ ଖାଇଲା। ଭକ୍ତ ହେଇছে ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ କୋନ ରୂପେ ଉଦ୍ଦୀପକ ନାଦିବ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ସହ ସନ୍ତୋଷ ରଖିବ। ଆମର ଚାଲି ଚଳନ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କୃପା ପାଇଲେ ଭଗବାନ କୃପା ଲାଭ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲା ଆମେ କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବାନି, ଦୋଷର ଆମର ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖିବା। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଠି ଲେଖା ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ ବା, ସର୍ବଦା ଆପଣା ଦୋଷ ରାଖିବେ ସ୍ମରଣ, ପୂର୍ବେ ଓ ପରର ଦୋଷ ନାକରେ ସ୍ମରଣ। ତ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଭଜନ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ଭଜନ କରିପାରିବାନି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଭକ୍ତି ଆମେ କରିଛେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସର୍ବଦା ଆପଣା ଦୋଷ ରାଖିବେ ସ୍ମରଣ, ପୂର୍ବେ ପରଣ। ଆମକୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ? ଭଗବାନ କହିଲେ ମନମନା ଭବ ମଦଭକ୍ତ ମଜ୍ଜଜିମା ନମସ୍କାର, ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର, ମୋର ଭକ୍ତ ହବ, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର, ମୋତେ ସେବା କର। ଆଉ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ନେଇଗଲା, କିଏ ଖାଇଗଲା, କିଏ ଔଷଧ, କିଏ ମରିଗଲା, କି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ। ମନରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ କ'ଣ ନେଲା, କିଏ ଖାଇଲା, ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୁଝିବେ, ମହାରାଜା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବୁଝିବେ। ଆମ ହୃଦୟ କାହିଁ ପଶୁଛି? ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ କରୁନେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନେ। ଯଦି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୀତାର କୌଣସି ମୂଳ ଶ୍ଲୋକ ଥିବ, ସବୁଠୁ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା, ମନମନା ଭାବ, ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଜି କାହିଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁଦେବ ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଇଚ୍ଛା ମିଳିଲେ ସିନା ଖୁସି ହେବେ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ମନ ଅଲଗା, ଆମର ମନ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ। ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛେ, ଆମ ଶରୀରକୁ ନେଇକି, ଆମର ମନ୍ଦିର ନେଇକି ସବୁ କରୁଛେ। ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୋର କିପରି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଏ ନାମହଟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ନାମହଟ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତା ଇଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିବ ନା? ଆମେ ତ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇନେ, ବୁଝିବ କ'ଣ? ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାର ଇଚ୍ଛାଟା ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଆମେ ତ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇନେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯେତିକି ପାଇছে ସେତିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ଏଇ ଦୋଷରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ? ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବନି, ବା ଭଗବାନ ନାମ କଲାବେଳେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ? ଅସୁରର ଲକ୍ଷଣ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ, ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା? ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଣାଦାପି ସୁନିଚେନ ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନେନ ମାନନ୍ଦେନ କୀର୍ତ୍ତନ ସଦା। ଏଇଟାକୁ ମାଳା କରି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ମାଳି ହେଲେ ଭକ୍ତ ନୁହଁ। ତୁଳସୀ ମାଳା ଯେଉଁ 3 ଘେରା ପକାଇନେ କି ଇଏ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ଯଦି ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ 3 ଘେରା କରି ପକାଇବ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଆମର ରହିବ। ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆମେ କରୁଛେ, ଜପ କରୁଛେ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ରଖିବା? କେଉଁଠି? ଜଣେ ଆମକୁ ଦେଲା ଜଣେ 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଆଲମାରି ରଖୁଛେ ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ? ଆଲମାରି ରଖୁଛେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଭଗବାନ ସେବା କରୁଛେ, ରଖିବା କେଉଁଠି? ତାର ବେଶ ହେଉଛି ଏଇ ତୁଣାଦାପି ସୁନିଚେନ, ମାନେ ଦିନହୀନ ଭାବ, ଦୀନତା ଭାବ। ତାର ଉଦାହରଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ରାମକେଳି ଗ୍ରାମକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ଦୈନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମେ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଗେ 4ଟା ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛେ, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ରହୁଛେ, ତାପରେ ଭଗବାନ ସହିତ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିକଳିତ ହେଲା। ତେଣୁ କେମିତି ମାନେ ଦିନହୀନ ଭାବ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଦୈନ୍ୟତା ହେଉଛି ଆମର ବେଶ, ଭକ୍ତି ହାତରେ ରହିବ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଜାତି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସେବୀ କରି ମ୍ଲେଚ୍ଛ କର୍ମ, ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ରୋହୀ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସଙ୍ଗମ। ଆମେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଜାତି, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସେବୀ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ କର୍ମ କରୁଛୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ରୋହୀ। শুনি মহাপ্রভু কহে শুণ দবির খাস, তুমি 2 ভাই আমার পুরাতন দাস, আজি হইতে দুহার নাম রূপ সনাতন, দৈন্য ছাড়া তোমার দৈন্য ফাটে মোর মন। ভগবান হৃদয়কে তরলে দেলে। যদি ভগবান পাইବାକୁ চাହୁଁଛେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣିବାକୁ ଚାହେଲେ ଦୈନ୍ୟ। ଯଦି ଦୈନ୍ୟତା ନାହିଁ, ତୁମେ କେତେ ନାମ କରୁଛ କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀମାଳା ଜପ କର,
ରହିବ କେଉଁଠିକି? ସେ ତ ପଳେଇବ ସବୁ ବାହାରିକି, କାହାକୁ ରାଗିଲେଣି ତ କାହାକୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କହିଲେଣି। ଦନ୍ୟତା ହେଉଛି ଆମର ବେଶ୍। ତେଣୁ ଦନ୍ୟ ସହକାରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ନାମ କରିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି କେମିତି ନାମ କଲେ ଭଗବାନ ପାଇବା, ନାମଟା ଆମେ କିପରି କଲେ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଇ ସେ ତୃଣାଦ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବରେ ନାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃଣାଦ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ତରବ ସହିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ପାପି ମାନେ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ହତ କିଏ? ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ଚେତାମୃତ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସେ କୁହନ୍ତି ଜଗାଇ ମାଧାଇ ହତ ମୁହିତ ପାପିଷ୍ଟ ପୁରୁଷର କୀଟ ମାନେ ବିଷ୍ଟର ଟୁମେଠୁ ଆହୁରି ହୀନ। ଏଇ ଭାବରେ ହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା କି କାହା ନାଁରେ କହିବା? ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ବଡ଼ ବୋଲି ନିଜକୁ ତ ବଡ଼ ଭାବୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ଏ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ଏ ସେବା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦନ୍ୟ ଆସୁନି। ତ ନିଜକୁ ହୀନ ଭାବିବା। ଆଜି ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବା, ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା। କାହିଁକି? ଯେତେ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସୁ, ଯଦି ସେବା କରୁଛି କ'ଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବ, ଝାଡ଼ୁ ମାରିବ, ତାର ଦୈନ୍ୟତା ଆସିବ ନା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଥିଲା ଝାଡ଼ୁ ମାରିବ। ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ପଦେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି? ମୋର ସେବା ତ ନିନ, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ମୁଁ ତ ନିଚ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ଥାଏ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗ ଯୁଗ। ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ କାହାକୁ? ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦ? ରତିକି ମା ରୂପରେ ଭାନୁମତୀ ରୂପରେ ମା ଦେଲେ ନା, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ କାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ ନା? ଆଗ ମାନେ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କଲେ। ଆଉ ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଅ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପାଇଲେ। ପୁଣି ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରିକି ତାପରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବକୁ ଆଜି ସମରାସୁରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଆଜି ରତିକି ଆଜି ଭାନୁମତୀକି ପୁଅ ରୂପରେ ସୁଖ ଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ସୁଖ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ। ତାପରେ ଯାଇକି ଅସୁର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେହିପରି କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ କୃପା ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। 9ଟା ବାଜିବ। ତେଣୁକରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ସମରାସୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ, ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇବେନି। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇକି ପ୍ରେମ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଗାଆନ୍ତି ଦୂରମତି ଅତି ପତିତ ପାଷାଣ୍ଡି ପ୍ରାଣେ ନ ମାରିଲ କାରେ, ଦୂରମତି ଅତି ପତିତ ପାଷାଣ୍ଡି ପ୍ରାଣେ ନ ମାରିଲ କାରେ, ହରି ନାମ ଦିଆ ହୃଦୟ ଶୋଧିଲ, ହରି ନାମ ଦିଆ ଯାଚି ଦିଆ ଘରେ ଘରେ, ଯାଚି ଦିଆ রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরের করিল সংহার, অসুরের করিল তবে অস্ত্র না ধারিব প্রাণে কারে ন মারিব, তবে অস্ত্র না ধারিব চিত্ত শুদ্ধি করিবে সবারে, চিত্ত শুদ্ধি করিবে সবারে। তেଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କାହାକୁ ମାରିବେନି, ସେ ଅତି ଦୟାମୟ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପ୍ରେମ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଗା ମାଧାଇ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର, ମାରିଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଆମର ଧାରା ହେଉଛି କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପ୍ରେମ ଦିଆ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଲେ, ସେ ପ୍ରେମ ଦେଲେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଧାରାରେ ଆମକୁ କହିଦେଲେ କି ଆମେ ସହିପାରୁନି, ଆଉ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ତ କେସ୍ ବାସ ହେଇଯିବ ଆମର। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ କି, ଆମେ କଥା ବୋଧେ ସହିପାରୁନି। ତେଣୁକରି ନଡାଳେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବି, ମାନେ ଅନୁଭବର ଜିନିଷ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଅନୁଭବ ଜିନିଷ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବ୍ୟାଗଟା ଦିଆନି, ବ୍ୟାଗଟା ଅଛି ଆମର ଚାତୁର୍ମାସିଆ ବ୍ରତରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜଣେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଫଳ, ଏଇଟା ରାମଫଳ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମଫଳ? ରାମଫଳ ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ,
पाइले आप भूलबेनि फल को रामफल कहुए ब्यागटा आण रामफल मुझे अरे एत आनंद लगुच भगवान भी टे ना कृष्ण तो भल भल पाती वनवास जीवन जीवन कटे तेणुक यहाँ फल रामफल खाइले एत टेस्ट आम बजार जिते बिक्री होती फल से अंगूर तापर श्रेष्ठ मुझे से देला मुझे पाइली आम कहली कृष्ण बलराम टी आने से तो आम सखा हाथ भगवान आम जो समझ देचे ना तेणु यहाँ प्रीतिर विषय मुझे कहली ना दबा आणिक देखिले जन कहली जन भक्त से देखिले आने भगवान राधा गोविंद गुरुदेव प्रभु सब लगे मैंने आम जोटा चाहूजे जोटा आमको भल लगुच भगवान केते भल लगुन गोटे बगीचार फुल फुटुची गोटे कर्मी आसूँ कौन करुँच पकेट बेणी खोसिला तेणु ज्ञानी आसूँ कौन कौन माया सब तो माया कि भक्त जाऊँच कौन से नहीं भगवान हाथ में खोसिले बासनाटा जीव जो मुरली धरी ना हेठी रखिले बासनाटा जीव भगवान को यहाँ प्रीतिर विषय तेणु आज मुझे कहली आज भक्त मान सेवा करवा भगवान कहते आमार सेवा है तो भक्तों सेवा बड़ यही सिद्धांत गाए गीता भागवत बड़ दृढ़ भगवान कहते मोर भक्त मोर सेवा अपेक्षा मो भक्त मान सेवा बड़ तेणु मुझे कहली आज भक्त मान गोटे गोटे दिज्व सब भक्त मैंने कृपा करूँ कि मंदिर रही सारा जीवन एत 40 वर्ष कटिगला 45 आउ के जीवनटा मैंने सेवार जाऊ ये मंदिर बाहर केमी न छाड़ू माने भगवान कृपा करते वैष्णव मान कृपा करते बाहर बाहर कामिनी कांचन जोटा आम छाड़ी आइचे भर्ती पूरा कामिनी कांचन पूरा भर्ती जुआड़े जीव तेणु जोटा आम छाड़ी आइचे से केमी जावा आम आउ समस्त कृपाटा दरकार तेणु समस्त हाँ करेंगे ताहले मुझे बंचा चाहूँगी समस्त हाँ करेंगे तो हरि समस्त पादपद्म कृपाटा मोर दरकार भक्त मान कृपा आम शास्त्र कहुई बचा नचेत आम बचार साहस आम भक्ति करे साहस ना कि भगवान भक्ति करा सेवा करने साहस ना आम कि कहले केवल भक्त मान कृपा सब भक्त मैंने मत ये फल मत जड़े देले आम जो यहाँ माने रामफल कहुए हाँ माने एत सुंदर माने खट्टा मीठा ता भर 10 प्रकार टेस्ट बाहर मुझे पाइली मुझे कहली भगवान देवा भक्त देवा तेणु भक्त समझे गोटे गोटे दिंतु भोग लगी जाए आगुरी भगवान पाई आगु 4 दिन पूर्व दिखाई आउ कार कौन प्रश्न नहीं प्रभु ये दिंतु जो मैंने दिखते जो मैंने प्रसाद हेल्ले जो मैंने आसने दिया पर कार कौन प्रश्न अच्छी आम जी जानी कहवा कहतु बात्सल्य सख्य दास्यर से भक्त मैंने भगवान पादबंध को बेसी भल पाती मैं हनुमान भगवान पाद छड़ा से किसी देखुन हृदय खोलीदे भगवान धारण करते कि माधुर्य मैंने भगवान मुख चंद्रबदन को आउ सख्य बात्सल्य भगवान करपद्म दशमाता कांदे दशमाता धरुं कृष्ण को पाइपार ना चलुँच बहुत हालिया हो सारे आ बाड़िया जाती भगवान ये दशमाता कांदुंट आसिक घरे भगवान आसिक लुह पोषी दौरान भगवान करपद्म बात्सल्य बात्सल्य सख्यर जो मैंने भगवान भरती भगवान करपद्म मैंने आखि पोछी दिखती जिते दुख भक्तर दुख आ गोटे कथा शुणु पाइले आउ जहाँ दिहब आ जहाँ दिज्व आ तो ना ये पाइले काली दिहब कालिक अटक सुपुणा को भगवान कहले मुझे तुमको पाइबी सामरी पर सागे सागे पाइले नाक काटे तेणु अपेक्षा करा पड़ो धैर्य रखा पड़ो और प्रसाद बांटी देवा हाँ चक्र को आह्वान कले मारिदेवाई चक्र को आह्वान कले ना माधा जो जगह मारिदेवाई
कि भाव विषय रही भक्त को रक्षा करने भगवान जहाँ करपारती हाँ तापर कले ना नित्यानंद बाबू कहले ये कहले आप सब अवतार भगवान अस्त्र धरिक आस 2 जण असुर थे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष कि कलिज समस्त असुर यदि मारिदेवे ताले सारा सृष्टि विनाश हो तेणु आमको हरिनाम द्वारा समस्त हृदय शोधन करूँ भक्त को सुरक्षा देवाई करथिले प्रथम सेतले भक्त को भगवान रक्षा करने सब भूली जाती भक्त को रक्षा भगवान सब भूली जाती नीति नियम सब भूली जाती जय श्रीमद भागवतम की प्रभुपाद महाराज की भगवान शिला गुरुदेव की संवेद गौर भक्त मुंद की निदाई गौर पेमंदे जय जय श्री राधे श्याम।